So, guys, how are you? Hope all of you will be fine. Welcome to this online class of real analysis. Let's begin our new lecture. Last time in unit number 4, we have seen the topic of Riemann integration and we have seen two examples, one of which the example of a function which is Riemann integrable and other one is example of a function which is not Riemann integrable. So this much we have seen in unit number 4. Now let's move forward and start a new topic, integration of a simple function. Simple function, all of you know, and we have discussed already that simple function is a function whose domain is measurable set and it has finite number of values. So here phi is given a simple function defined on R and its finite values are a1, a2 up to an, which is the set of distinct non-zero values of phi. Why we have taken non-zero values? Because for zero values it doesn't affect on this summation. This is the standard form of or canonical form of simple function phi. And if ai is 0, then it does not affect on this sum. Therefore, we have taken non-zero values and they are distinct. Let E is some subset of R and let sets capital AI is equal to the set of all points x such that phi of x equal to AI for every I equal to 1 to up to n. That means you take A1, I equal to 1, then phi of x equal to A1 થાય ત્યારે એવા જેટલા x હોય એ x નો સેટ, એવા પોઈન્ટ x નો સેટ એટલે કેપિટલ A1. A2 એટલે phi of x equal to small a2 થાય તેવા પોઈન્ટ્સ x નો સેટ એટલે A2. All these things we have seen in simple function, which was the last topic of unit 3, unit number 3. We also know that for a simple function there is a canonical form. So let phi is equal to summation ai into chi ai, where chi is characteristic function. This be the canonical form of phi. Up to this all we know about simple function. Now let phi vanish outside the set of finite measure. Vanish means 0 થાય, 0. phi ની value 0 થાય. અહીંયા આપણે ai 0 થાય એવું નથી લીધું એટલે 0 ક્યાં થાય છે એ આપણે કહીએ છીએ. Let phi vanish outside the set of finite measure. એટલે કે phi 0 થાય ક્યાં?
એવા સેટની બહાર કે જે સેટનો મેજર ફાઇનાઇટ હોય એની બહાર, એટલે કે 0 ન થાય. ફાઈ 0 થાય છે પણ એ આઉટસાઇડ ધી સેટ ઓફ ફાઇનાઇટ મેજર, એટલે એક ફાઇનાઇટ મેજરનો સેટ હોય એમાં નોન ઝીરો થાય, એની બહાર 0 થાય. તો જ્યાં નોન ઝીરો થાય એનો મેજર ફાઇનાઇટ હોય, એટલે કે મેથેમેટિકલી આમ લખાશે મેજર ઓફ points x, set of points x such that phi of x is non-zero. Measure of this set is finite. Finite means less than infinity. જો આટલું આપણને આપ્યું હોય તો then we define integral of phi with respect to x over r is equal to over r means એનો જે ડોમેન છે r છે, તો એ આખા r ઉપર આપણે એનું ઇન્ટિગ્રલ લઈએ છીએ. તો અહીંયા આપણે phi ફંક્શનનો ડોમેન r છે એટલે જે ઇન્ટિગ્રલ મળશે તે ઓવર r મળશે. જો અહીંયા ડોમેનનો સેટ બીજો કોઈ હોય, e હોય, સપોઝ e, તો જે ઇન્ટિગ્રલ મળે એ ઓવર e મળે. તો ઇન્ટિગ્રલ ઓફ phi over r with respect to x is equal to, એને ડિફાઇન આ રીતે કરશો, sum of ai into measure of set ai. Small ai is value, measure of set ai. I runs from 1 to n. That means a1 into measure of set a1 plus a2 into measure of set a2 up to an into measure of set an. And જો જે ડોમેન છે એની ઉપર ડેફિનેશન આ રીતે આપીએ આપણે. એન્ડ હવે એનો જે સબસેટ છે, ડોમેનનો સબસેટ e is subset of r. તો એના ઉપર જ્યારે ઇન્ટિગ્રલ લેવું હોય ત્યારે ઇન્ટિગ્રલ ઓફ phi ઓવર e ઇક્વલ ટુ, અહીંયા સેટ e ડાયરેક્ટ તમને ડોમેન e જ આપ્યો હોય તો આ જે ઇન્ટિગ્રલ મળશે એ ઓવર e મળશે, અને આ જે ડોમેન આપ્યો હોય એનો બીજો કોઈ સબસેટ તમને એ આપ્યો હોય તો ઇન્ટિગ્રલ ઓવર એ આ રીતે મળશે. એમ ટૂંકમાં અહીંયા જે ડોમેન આપ્યો હોય તેની ઉપર ઇન્ટિગ્રલ ફાઇન્ડ કરવા માટે આ ફોર્મ્યુલા, અને આ જે ડોમેનનો સબસેટ કોઈ આપ્યો હોય તો એના ઉપર ઇન્ટિગ્રલ ફાઇન્ડ કરવા માટે આ ફોર્મ્યુલા. Integral of phi over e equal to integral of phi into chi e over r. કારણ કે ઓવર r તમને ફાઇન્ડ કરી શકો છો તો એના ઉપરથી તમે ઇન્ટિગ્રલ ઓવર e ફાઇન્ડ કરો. પણ ઇન્ટિગ્રલ ઓવર e of phi is equal to integral over r of phi into chi e. તો phi into chi e કેવી રીતે ડિફાઇન થાય એ આપણે આપવું પડશે. where phi into chi e of x equal to, if x belongs to e then this is equal to phi of x, if x not belongs to e then phi, this is equal to 0. તો અહીંયા હવે આપણે એક માર્ક કરીએ, પોઈન્ટ આઉટ કરીએ કે જો x belongs to e હોય ત્યારે phi of x, તો હવે phi of x પાછું જે છે એ તો આ રીતે ડિફાઇન થયેલું છે કે x belongs to a1 હોય ત્યારે સ્મોલ a1, x belongs to a2 હોય ત્યારે સ્મોલ a2. તો x belongs to a1 હોય ત્યારે સ્મોલ a1, અને અહીંયા પાછું એમ કીધું છે કે x belongs to e હોય ત્યારે phi of x, મતલબ x belongs to e પણ હોવો જોઈએ અને x belongs to a1 પણ હોવો જોઈએ. બંને હોય ત્યારે આન્સર થશે સ્મોલ a1. કોનો? phi into chi e x નો. તો x belongs to e હોય અને x belongs to a2 હોય
તો આન્સર થશે સ્મોલ a2. તો x બિલોંગ્સ ટુ e પણ હોય અને x બિલોંગ્સ ટુ કોઈ સેટ હોય તો એનો મતલબ એ બંનેના ઇન્ટરસેક્શનમાં હોય. એટલે આપણે જ્યારે phi ઇન્ટુ chi x ફાઇન્ડ કરશું ત્યારે આ બધા આ e નો દરેક a1 સાથે ઇન્ટરસેક્શન લેતા જશું અને પછી એનો આન્સર સ્મોલ a1 સ્મોલ a2 સ્મોલ a3 મૂકતા જશું. હવે ઇન્ટરસેક્શન લેવામાં જો એમ્પ્ટી સેટ આવે નલ સેટ આવે તો આ સ્મોલ a વાળી વેલ્યુને ઇગ્નોર કરવી પડે, ત્યાં વેલ્યુ મળતી જ નથી એમ થાય. આ આખું તમને એક્ઝામ્પલથી બહુ સરસ રીતે સમજાશે. તો આપણે આગળ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક્ઝામ્પલ, લેટ phi from r to close interval minus infinity to infinity be defined by phi of x equal to -3 if x belongs to this interval, -5 if x belongs to union of these two intervals, 3 if x belongs to this open interval, 2 if x belongs to union of these two intervals, otherwise 0. Then find integral of phi over r, integral of phi over -3, 2, integral of phi over union of these two interval, integral of phi over close open interval to infinity. And these two results also we have to find. તો આ એક્ઝામ્પલ જે આપણે કરશું એમાં ઓવર આર એક પહેલા તો ફાઇન્ડ કરવું જ પડશે કમ્પલસરી. અને આ જે છે એને આપણે ઓવર આર નથી ત્યારે આને ઈ ગણવાનો રહેશે. અહીંયા ઈ આ બે સેટનો યુનિયન છે, અહીંયા ઈ આ છે ઇન્ટરવલ, એ રીતે. તો આટલા 4 એક્ઝામ્પલ કરશું ત્યારે આપણને કમ્પ્લીટલી બધું સમજાઈ જશે. આમ તો 2 જ એક્ઝામ્પલથી બધું સમજાઈ જાય, પણ આમાં વેરાયટી થોડી જુદી જુદી લીધી છે એટલે એક્સપ્લેન એ કરવાથી તમને થોડું પ્રેક્ટિસ થાય એટલા માટે. તો આ 4 કરશું એટલે તમને આવડી જશે. એટલે 5 and 6 આર ઇન હોમવર્ક. બીજી પણ એક્સરસાઇઝ તો પ્રેક્ટિકલ માટે આપશું જ, પણ આટલું એક આ હોમવર્ક રહેશે અત્યારે. તો ફાઇન્ડ કરીએ પહેલા ઓવર આર. ઓવર આર માટેની જે ડેફિનેશન છે એમાં સ્મોલ a1 a2 ની જરૂર પડે, સેટ a1 a2 ની જરૂર પડશે. તો કેટલા મળશે? તો જો આ સ્મોલ a1 સ્મોલ a2 સ્મોલ a3 સ્મોલ a4 4 વેલ્યુ છે. ઝીરો વાળી લેવાની નથી, કારણ કે નોન ઝીરો વેલ્યુઝ જ કન્સિડર આપણે કરવાના છે ઓવર આર રિઝલ્ટ, ઓવર આર નું ઇન્ટિગ્રલ ફાઇન્ડ કરવા માટે. તો આ 4 જે નોન ઝીરો વેલ્યુઝ છે કન્સિડર કરશું અને 4 આ સેટ થશે, કારણ કે આ x બિલોંગ્સ ટુ a1, આ a1 થાય, આ a2 થાય, આ a3 થાય, આ a4 થાય. શું કામ કે x બિલોંગ્સ ટુ a1 હોય ત્યારે જ સ્મોલ a1 વેલ્યુ થવી જોઈએ ડેફિનેશન પ્રમાણે. એટલે આ થશે a1 આપણો, આ થશે a2. તો બધા એના નામ આપી દઈએ આપણે. સ્મોલ a1 -3, સ્મોલ a2 -5, small a3 equal to 3 and a4 equal to 2. આ સેટ કેપિટલ a1, કેપિટલ a2, કેપિટલ a3, કેપિટલ a4 ચારેય સેટના નામ આપી દીધા. હવે આપણે મેજરની જરૂર પડશે દરેકના. તો આ તો બધા ઇન્ટરવલ્સ છે એટલે ઇન્ટરવલનું મેજર એટલે એની લેન્થ. તો મેજર ઓફ a1 is equal to its length 2 minus 1. લેન્થ એટલે અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ. So this is equal to 1. એ રીતે મેજર ઓફ a2 ઇક્વલ ટુ આ બે યુનિયન છે તે બેની લેન્થનો સમ, પણ ક્યારે કે આ બંને ડિસજોઈન્ટ હોય તો. તો અહીંયા તો બે ડિસજોઈન્ટ જ છે. 5 6 જુદો ઇન્ટરવલ છે, -3 -2 જુદો ઇન્ટરવલ છે. એક પણ કોમન પોઈન્ટ નથી. કોમન પોઈન્ટ હોય તો એની બંનેની લેન્થનો સમ કરવાનો નહીં, પહેલા તો એને ડિસજોઈન્ટ બનાવવા પડે, ત્યાર પછી બંનેની લેન્થનો સમ કરવાનો. તો ડિસજોઈન્ટ છે જ એટલે મેજર ઓફ a2 ઇક્વલ ટુ બંનેની લેન્થનો સમ. તો 1 + 1 ઇક્વલ ટુ 2. મેજર ઓફ a3 ઇક્વલ ટુ લેન્થ 1. મેજર ઓફ a4 ઇક્વલ ટુ આ બંને ડિસજોઈન્ટ છે તો બંનેની લેન્થનો સમ એટલે 2. તો
તો આ રીતે આપણને દરેક સ્મોલ a1 a2 મળી ગયા અને સેટ મળી ગયા અને તેનો મેઝર મળી ગયો. હવે આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીએ. તો ફર્સ્ટ ફાઇન્ડ કરવા માટે ઇન્ટિગ્રલ ઓફ phi ઓવર r ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમેશન ai ઇન્ટુ મેઝર ઓફ સેટ ai. આ કેટલી વખત ચાલશે? 4 વખત, કારણ કે 4 વેલ્યુઝ છે આપણી પાસે. એટલે I runs from 1 to 4. So this is equal to small a1 into measure of a1 plus a2 into measure of a2 plus a3 into measure of a3 plus a4 into measure of a4. ઉપરથી બધી વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરો એટલે તરત જ તમને આન્સર મળી જશે -6. આમાં કાંઈ મારી કેલ્ક્યુલેશનમાં મિસ્ટેક હોય તો તમે રેક્ટિફાય કરી શકો, તમે સુધારી શકો. તો આ ફર્સ્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, આન્સર મળી ગયો -6. સેકન્ડમાં ઓવર આર નથી, ઓવર સમ ઇન્ટરવલ વિચ ઇઝ સબસેટ ઓફ આર. તો આને આપણે ઈ કહેવા પડશે. ઈ ઇઝ -3,2 ઇન્ટરવલ, ઓપન ક્લોઝ ઇન્ટરવલ. So E is open close interval -3,2. તો જ્યારે તમને સબસેટ આપ્યો હોય E, એના ઉપર ફાઇન્ડ કરવાનું હોય ઇન્ટિગ્રલ, ત્યારે આપણે અગાઉ ડેફિનેશનમાં જોયું કે E સેટ E નો અગાઉના દરેક સેટ સાથે ઇન્ટરસેક્શન લેવો પડશે. તો E નો A1 સાથે ઇન્ટરસેક્શન, E નો A2 સાથે, E નો A3 સાથે, E નો A4 સાથે. E intersection A1 is equal to E is open close interval -3,2 intersection A1 તો આપણે જાણીએ જ છીએ ઓપન ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 1,2. તો આનો ઇન્ટરસેક્શન શું થશે? આ આખો ઇન્ટરવલ આમાં ઇન્ક્લુડ થાય છે. પહેલા ઇન્ટરવલ, સેકન્ડ ઇન્ટરવલ ફર્સ્ટ ઇન્ટરવલમાં ઇન્ક્લુડ થાય છે આખો, એટલે આખો એ સેકન્ડ ઇન્ટરવલ છે એ જ આન્સર આવશે. આ સેટ થિયરીથી તમને ખ્યાલ હશે બધો. તો એ તો થોડું તમારે અગાઉ પણ મેં કીધેલું છે કે જાણવું જ પડશે બધું. સેટ થિયરી આવડવું પડે. તો ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓપન ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 1,2. તો આને એક નામ આપી દઈએ આપણે. ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ B1 છે. હવે E ઇન્ટરસેક્શન A2, E ઇન્ટરસેક્શન A2 માં એક આપણો E તો આ છે જ ઇન્ટરવલ, A2 આવો બેનો યુનિયન છે, તો એટલે બ્રેકેટમાં એને એન્ક્લોઝ કર્યું છે. હવે આનો આની સાથે ઇન્ટરસેક્શન લેવાતા આ ઇન્ટરવલ મળ્યો આપણને, તો આને આપણે નામ આપ્યું B2 છે. નાવ E ઇન્ટરસેક્શન A3, E આપણો સેટ છે જ, A3 પણ છે, બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન. બેમાં કોમન પોઈન્ટ કોઈ નથી, તો એમ્પ્ટી સેટ આવ્યો. એમ્પ્ટી સેટ આવ્યો તો એને નામ આપવાની જરૂર નથી. E ઇન્ટરસેક્શન A4, સેમ મેથડથી E ઇન્ટરસેક્શન A4 ફાઇન્ડ કર્યું, તો એ ઓપન ઇન્ટરવલ 0,1 આવ્યું, તો એને નામ આપ્યું આપણે B3. તો હવે આપણે phi chi E ડિફાઇન કરવું હોય તો એમાં આપણને 3 સેટ મળ્યા, B1 B2 B3. B1 કોને કોરસ્પોન્ડિંગ મળ્યો? E ઇન્ટરસેક્શન A1 ને, એટલે A1 નો ઇન્ટરસેક્શન લીધો ત્યારે. તો A1 ને કોરસ્પોન્ડિંગ જે સ્મોલ A1 વેલ્યુ હતી એ લેવી પડશે આની સાથે, B1 સાથે. B2 સાથે E ઇન્ટરસેક્શન A2, એટલે A2 ની કોરસ્પોન્ડિંગ જે વેલ્યુ હોય સ્મોલ A2 એ લેવી પડશે. અહીંયા એમ્પ્ટી સેટ આવશે, એટલે સ્મોલ A3 વેલ્યુને આપણે અત્યારે ઓમિટ કરવી પડશે. ને B3 માં E ઇન્ટરસેક્શન A4 ને કોરસ્પોન્ડિંગ છે, એટલે A4 ને કોરસ્પોન્ડિંગ વેલ્યુ હતી સ્મોલ A4, તો આ B3 ને કોરસ્પોન્ડિંગ સ્મોલ A4 લેવો પડશે. તો અહીંયા જોઈ શકો છો તમે, phi into chi x equal to આ સ્મોલ A1 છે, આ સ્મોલ A2 છે, આ સ્મોલ A4 છે. A3 ને ઓમિટ કરવાની છે, તો -3 -5 2 અને લાસ્ટમાં 0. અહીંયા B1 B2 B3 અને 0 અધરવાઇઝ.
તો હવે આપણે આ જે વેલ્યુઝ મળી એને આપણે નામ નવા આપી દઈએ, સ્મોલ b1, સ્મોલ b2, સ્મોલ b3, કારણ કે આને નામ આપ્યા છે આપણે સેટ b1, b2, b3. અને પછી પેલું ઇન્ટિગ્રલ જેમ ફાઇન્ડ કરતા હતા એમ જ b1, b2, b3 એટલે મેજર ફાઇન્ડ કરી લો પહેલા. તો ઇન્ટિગ્રલ ઓફ phi over e equal to integral of phi chi ex over r. તો phi chi ex over r ફાઇન્ડ કરવું હોય તો પછી r વાળું જે ફોર્મ્યુલા હતી એ જ સમેશન ઓફ bi ઇન્ટુ મેજર ઓફ bi. ત્રણ સેટ b1, b2, b3 એટલે i equal to 1, 2, 3. તો b1 into m measure of b1, b2 into measure of b2 plus b3 into measure of b3. વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી દો, આન્સર મળી ગયો -6. થર્ડ, અગેન થર્ડમાં જે ઇન્ટિગ્રલ જેના ઉપર ફાઇન્ડ કરવાનું છે સેટ, આ બેનો યુનિયન, એને આપણે નામ e આપવાનું રહેશે. તો e equal to this. ઓરિજિનલી a1, a2, a3, a4 ચાર સેટ હતા, ચારેય સાથે એનો ઇન્ટરસેક્શન લેવાનો, e ઇન્ટરસેક્શન a1, e ઇન્ટરસેક્શન a2, e ઇન્ટરસેક્શન a3 અને e ઇન્ટરસેક્શન a4. અહીંયા જોઈ શકાય છે કે e ઇન્ટરસેક્શન a1 એમ્પ્ટી સેટ આવ્યો, a2 સાથે ઇન્ટરસેક્શન લેતા સેટ મળ્યો એક, એને આપણે b1 નામ આપ્યું. a3 સાથે ઇન્ટરસેક્શન એમ્પ્ટી સેટ મળ્યો, a4 સાથે ઇન્ટરસેક્શન એમ્પ્ટી સેટ મળ્યો. તો એક જ સેટ મળ્યો આપણને b1, એ a2 ને કોરસ્પોન્ડિંગ છે, એટલે સ્મોલ a2 ની વેલ્યુ રાખવાની રહેશે. phi chi x equal to સ્મોલ a2 એટલે -5 if x belongs to જે b1 જે આવ્યો તે, અધરવાઇઝ 0. તો હવે આને આપણે b1 કહી દો, આને કેપિટલ b1 સેટ કીધું જ છે, તો મેજર ઓફ b1 મળી ગયું. ઇન્ટિગ્રલ phi x equal over e equal to integral of phi into chi e over r. આમાં એક જ વેલ્યુ છે આપણી પાસે, એટલે ફોર્મ્યુલા આવી રીતે સમેશનની જરૂર નથી. b1 into measure of set b1, b1 -5, measure of b1 2, so equal to -10. ફોર્થ વન, અહીંયા e equal to લેવાનું છે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 2, ક્લોઝ ઓપન ઇન્ટરવલ 2, ઇન્ફિનિટી. તો આ e નો, આને e કહી દો અને a1, a2, a3, a4 સાથે એનો ઇન્ટરસેક્શન લઈ લો, ચારે ચાર સેટ સાથે. તો a1 સાથે ઇન્ટરસેક્શન લઈએ ત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે આ બંનેમાં કોમન પોઈન્ટ એક જ છે 2, કારણ કે આ 2 થી સ્ટાર્ટ થાય છે, આ 2 થી એન્ડ થાય છે. આમાં પણ 2 ઇન્ક્લુડ છે, આમાં પણ 2 ઇન્ક્લુડ છે. આમાં 2 થી નાની વેલ્યુઝ છે, અહીંયા 2 થી મોટી વેલ્યુઝ છે, એટલે કોમન એક જ છે પોઈન્ટ, એક જ પોઈન્ટ 2. તો આ સેટ થશે, સેટ ઓફ સિંગલ પોઈન્ટ 2, સિંગલટન સેટ. આ કોઈ ઇન્ટરવલ નથી, તો આને આપણે b1 કીધું. e ઇન્ટરસેક્શન a2 આખો ઇન્ટરવલ મળ્યો 5,6, એને b2 કીધું. e ઇન્ટરસેક્શન a3 નલ મળ્યો, અને e ઇન્ટરસેક્શન a4 એક ઇન્ટરવલ મળ્યો. તો સ્મોલ a3 ને આપણે એવોઇડ કરશું, એ સિવાયની a1, a2, a4 લઈશું. તો આ a1, a2, a4 ને છેલ્લે 0. b1, b2, b3 અને છેલ્લે અધરવાઇઝ. આ બન્યું એ phi into chi ex. તો હવે ફરીથી આના અગાઉની મેથડ પ્રમાણે જ આને સ્મોલ b1, સ્મોલ b2, સ્મોલ b3 કહી દો. આ બધા સેટના કેપિટલ b1, b2, b3 છે જ. તો દરેકના મેજર ફાઇન્ડ કરી લો. આમાં મેજર ઓફ b1 જે છે એ 0 થશે, કારણ કે એ ઇન્ટરવલ નથી,
એ એક ફાઇનાઇટ સેટ છે, એટલે કે કાઉન્ટેબલ સેટ છે. તો કાઉન્ટેબલ સેટનું મેજર 0 થાય એ આપણે જોયું છે અગાઉ. તો B1 નું મેજર 0, B2 નું મેજર એની લેન્થ 1, B3 નું મેજર ઇન્ટરવલની લેન્થ 1. Again અગાઉની જેમ therefore integral of phi over E equal to integral of phi chi E over R. This is equal to summation of small bi into measure of set bi. I runs from 1 to 3 કારણ કે આપણી પાસે 3 વેલ્યુ છે. તો B1 into measure of B1, B2 plus B2 into measure of B2 plus B3 into measure of B3. એની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી એટલે આન્સર આવ્યો -3. હવે આપણે થિયરમ જોવું પડશે એક આપણે. Let psi be a simple function defined on a set E of finite measure. Then prove these three results 1, 2 and 3. If psi equal to 0 almost everywhere, then integral of psi equal to 0 over E. If psi greater than or equal to 0 almost everywhere, then integral of psi greater than or equal to 0. If psi less than or equal to 0 almost everywhere, then integral of psi less than or equal to 0. આ થિયરમ જે આપણે જોશું, આનું જે પ્રૂફ આપશું એ બહુ સિમ્પલ પ્રૂફ છે. બધાની 3 રિઝલ્ટની પ્રૂફ કોમન ટાઈપની છે, એટલે એકની આવડશે એટલે બીજાની આવડશે, ત્રીજાની આવડશે. છતાં આપણે બે વ્યવસ્થિત રીતે જોઈને ત્રીજી તમને બતાવું. પણ આને આ જે છે આ થિયરમ પ્રૂવ થઈ જાય એ પછી આ રિઝલ્ટ્સ જે છે 3 રિઝલ્ટ્સ એનો યુઝ આપણે આગળના થિયરમમાં કરવાનો આવશે. તો psi is simple function, given that psi is simple function. સિમ્પલ ફંક્શન હોય તો એનો પેલો ડોમેઇન મેઝરેબલ હોય તો એ તો ડિફાઇન E ઉપર કર્યો છે એટલે E છે એ મેઝરેબલ હોવો જોઈએ. તો અહીંયા હતું જ છે E ઓફ ફાઇનાઇટ મેઝર. મેઝર મળતું હોય એટલે મેઝરેબલ હોય તો જ મળતું હોય. ના આપ્યું હોય તો પણ સમજી જવાનું રહે કે E ઇઝ મેઝરેબલ, કારણ કે સિમ્પલ ફંક્શન છે. બીજી વાત કે આ સેટ જે સોરી આ જે સાઈ સિમ્પલ ફંક્શન છે એટલા માટે એની વેલ્યુઝ જે મળે સાઈની એ ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ વેલ્યુઝ હોવી જોઈએ. તો given that psi is a simple function, so there are finite number of values of psi. Let they are small ai, 1 less than or equal to I less than or equal to n. B, distinct non-zero values of psi. કોઈ નોન ઝીરો શું કામ લઈએ છીએ તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો, અગાઉ પણ જોયું હતું આપણે. નોન ઝીરો એટલા માટે લઈએ છીએ કે ઝીરો વેલ્યુની ઇફેક્ટ સમેશનમાં આવતી નથી. તો psi is a simple function, so small ai we can take as a distinct non-zero values of psi. તો સિમ્પલ છે એટલે એનું એક કેનોનિકલ ફોર્મ અથવા સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ પણ હોવું જોઈએ. તો psi equal to summation ai into chi ai, I equal to runs from 1 to n, be the canonical form of psi. ત્યાં ai કઈ રીતે ડિફાઇન થશે? where ai is equal to the set of all points x such that psi of x equal to ai for every I equal to 1 to n. Then integral of psi equal to
summation of AI into measure of AI. So psi is a simple function, so we can get its canonical form as well as these sets, finite values, and integral of psi, and it is defined over E. Psi is defined over set E. Therefore, the integral, in definition of integral, we are taking set E, integral over E. So integral of psi over E equal to summation AI into measure of AI. તો અહીં સુધી જે કંઈ આપણે લખ્યું એ સિમ્પલ ફંક્શન હોવાના નાતે આપણે લખ્યું, તો એટલા માટે આ બધું દરેક માટે કોમન રહેશે, ત્રણે ત્રણ રિઝલ્ટ માટે. તો આ કોમન થિંગ છે, અને હવે આપણે રિઝલ્ટ નંબર 1, 2, 3 પ્રૂવ કરશું. તો ફર્સ્ટમાં given that psi equal to 0 almost everywhere. So given that psi equal to 0 almost everywhere. Almost everywhere ની ડેફિનેશન આપણે જોઈતી. Almost everywhere માં શું હોય કે આ જે પ્રોપર્ટી આપી હોય એ પ્રોપર્ટી ન સેટિસ્ફાય થાય તેવા પોઈન્ટ્સનો સેટનો મેજર 0 થવો જોઈએ. તો psi equal to 0 પ્રોપર્ટી છે, એ પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય ન થાય મતલબ psi is not equal to 0. એવા પોઈન્ટ x, એટલે psi of x is not equal to 0. આ કન્ડિશન છે. આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય એવા પોઈન્ટ x નો સેટ બનાવીએ તો એનો મેજર 0 થવો જોઈએ. Therefore, measure of set x belongs to E with psi of x is not equal to 0. This measure is equal to 0. Now, હવે આપણે પેલા A1, A2 નો કન્સિડર કરીએ અને વિચારીએ આપણે એના માટે. તો અહીંયા જે છે psi of x not equal to 0 થાય એવા તમામ પોઈન્ટ. હવે not equal to 0 માં કોઈ પણ વેલ્યુ આવે, 0 સિવાયની કોઈ પણ વેલ્યુ. તો A1, A2, A3 શું છે જોવા. AI માં psi of x is equal to small ai. AI છે નોન ઝીરો વેલ્યુ છે એટલે 0 નથી. તો psi of x equal to જે કાંઈ વેલ્યુ થાય છે પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ ધેટ ઇઝ નોન ઝીરો વેલ્યુ. તો કેપિટલ AI જે સેટ છે એ આ ટાઈપનો જ છે સેટ. psi of x is not equal to 0. પણ એમાં તો પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ છે, એક જ નોન ઝીરો વેલ્યુ છે. તો આ બધા પોઈન્ટ આમાં તો આવી જ જાય નોન ઝીરો વાળામાં. AI કેપિટલ AI જે છે એમાં તો એક જ નોન ઝીરો વેલ્યુ સ્મોલ a1 લઈને આપણે સેટ બનાવેલો છે. psi of x equal to સ્મોલ a1 થાય એવા, તો psi of x equal to સ્મોલ a2 થાય એવા બીજા સેટ મળશે, ત્રીજા મળશે. પણ આમાં તો એ બધા જ સેટ છે, બધા પોઈન્ટ્સ છે એ સેટના, કારણ કે આમાં તો તમામ નોન ઝીરો વેલ્યુઝ વાળા પોઈન્ટ્સ છે. So AI is subset of this set for every I equal to 1, 2 up to m. Now measure function is monotone. Monotone હોય તો A subset B, તો measure of A less than or equal to measure of B. એ જ મેથડ અહીંયા યુઝ કરીએ તો measure of AI is less than or equal to measure of this set. A measure of this set is nothing but 0. એ તો આપણે ઉપર જોયું. For every I equal to 1 to n. So that means measure of AI is less than or equal to 0 for every I equal to 1 to n. તો less than or equal to 0 એટલે either 0 or negative. પણ negative તો હોઈ ના શકે measure તો always non-negative હોય. But measure of a set cannot be negative. Therefore, measure of AI તો શું હોવું જોઈએ? Equal to 0 જ હોવું જોઈએ. Measure of AI equal to 0 for every I equal to 1 to
n. તો મેજર ઓફ ai ઇક્વલ ટુ 0 આવ્યું દરેક i માટે 1 to n દરેક માટે. તો હવે જે પેલું આ સમેશન ફાઇન્ડ કરવાનો હતો, ઇન્ટિગ્રલ ફાઇન્ડ કરવા માટે સમેશન ફાઇન્ડ કરવો પડે. તો સમેશન ફાઇન્ડ કરીએ, સમેશન ઓફ ai ઇન્ટુ મેજર ઓફ ai. દરેક આમાં દરેક ટર્મમાં મેજર ઓફ ai 0 આવશે ઉપર પ્રમાણે. તો દરેક ટર્મ 0 બની જશે, એટલે દરેક ટર્મ 0 જે બને છે એનો સમ કરો તો પણ 0 થાય. સો ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આ ટર્મ ધેટ મીન્સ ઇન્ટિગ્રલ ઓફ psi ઓવર e, ઇન્ટિગ્રલ ઓફ psi ઓવર e ઇક્વલ ટુ 0. તો આ રીતે આ રિઝલ્ટ, ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ કમ્પ્લીટ થયું. હવે સેકન્ડ રિઝલ્ટ. given that psi greater than or equal to 0 almost everywhere. તો પહેલાની જ પેટર્ન યુઝ કરવાની છે, પહેલામાં જેમ પ્રૂવ કર્યું એ જ રીતે, કે સૌથી પહેલા તો આ પ્રોપર્ટી ઓલમોસ્ટ એવરીવેર આપી છે, એટલે પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય ન થાય તેવા પોઈન્ટ્સનો સેટ લઈને એનો મેજર 0 બનશે. તો સેટમાં કેવા પોઈન્ટ લેવાના છે, x belongs to e such that આ પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય ન થાય. ન થાય મતલબ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 ન થાય તો લેસ ધેન 0 થાય. તો psi of x લેસ ધેન 0. એવા x નો સેટ એનો મેજર 0 થાય, because almost everywhere. Now હવે પેલા ai નો વિચાર કરીએ. ai આનો સબસેટ ક્યારે થાય? ai કેવા કેસમાં આનો સબસેટ થાય? બધા ai થાય? ના થાય. શું કામ? આમાં કેવા પોઈન્ટ્સ છે? psi of x લેસ ધેન 0 થાય, નેગેટિવ થાય એવા પોઈન્ટ્સ છે, એવા પોઈન્ટ્સ છે. તો કેપિટલ ai માં કઈ વેલ્યુ થાય છે? સ્મોલ ai વેલ્યુ થાય psi of x ઇક્વલ ટુ એવા પોઈન્ટ્સ છે. તો મતલબ સ્મોલ ai ની વેલ્યુ નેગેટિવ હોય તો આના સબસેટ થાય. તો ai is subset of this set where small ai less than 0. તો આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય, સ્મોલ ai લેસ ધેન 0, એવા ai આના સબસેટ થશે. તો અગેન મેજર જે છે મોનોટોન છે, એટલે મેજર ઓફ ai is less than or equal to measure of this. અને આ મેજર જે છે એ તો 0 છે ઉપર પ્રમાણે. This is equal to 0 where પણ આ કન્ડિશન સાથે સ્મોલ ai is less than 0. અગેન આવ્યું છે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 આવ્યું છે, તો 0 અથવા નેગેટિવ, નેગેટિવ તો હોય નહીં. મેજર ઓફ એ સેટ કેન નોટ બી નેગેટિવ. તો મેજર ઓફ ai ઇક્વલ ટુ 0 પણ ક્યારે? વિથ ધીસ કન્ડિશન વેર સ્મોલ ai is less than 0. તો હવે આપણે પેલો જે ઇન્ટિગ્રલ વાળો સમેશન હતો, આપણે કોમન જે આર્ગ્યુમેન્ટ આપી હતી એમાં આ ઇન્ટિગ્રલ ફાઇન્ડ કરવા માટે આ સમેશન ફાઇન્ડ કરવો પડે. તો આ સમેશન જે છે એમાં મેજર ઓફ ai 0 ક્યારે થશે? જ્યારે સ્મોલ ai નેગેટિવ હોય ત્યારે. તો સ્મોલ ai નેગેટિવ હોય ત્યારના મેજર ઓફ ai તો 0 છે, એટલે એ ટર્મની સ્મોલ ai નેગેટિવ હોય એવી ટર્મની ઇફેક્ટ આ સમેશનમાં આવશે નહીં, કારણ કે 0 થશે. તો કોની ઇફેક્ટ આવશે? જ્યારે જ્યારે સ્મોલ ai ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 હોય, એટલે કે ગ્રેટર ધેન પોઝિટિવ હોય, લેસ ધેન 0 ન હોય, એટલે કે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 હોય, ત્યારે જ આવશે. તો એ બધા પોઝિટિવ અથવા 0, પોઝિટિવ અથવા 0, પોઝિટિવ અથવા 0. તો આખો સમેશન જે છે આ મેજર તો ઓલવેઝ પોઝિટિવ જ હોય, મેજર ક્યારેય નેગેટિવ ના હોય, એટલે આ ટર્મ તો પોઝિટિવ જ છે. તો આ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 આ પોઝિટિવ, તો મલ્ટિપ્લિકેશન પણ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. દરેક ટર્મ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0, એટલે આખો સમેશન ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. આખો સમેશન is nothing but integral of psi over e, so it is greater than or equal to 0. સેમ આર્ગ્યુમેન્ટ થર્ડ માં યુઝ કરીએ આપણે.
given that psi less than or equal to 0 almost everywhere. તો આ પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય ન થાય તેવા પોઈન્ટનો સેટનો મેજર 0. તો આ પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય ન થાય મતલબ psi of x greater than 0. તો આનો મેજર 0. તો આ જે સેટ મળ્યો છે એ સેટના સબસેટ ai ક્યારે થાય? આ પ્રોપર્ટી psi of x greater than 0 વાળા બધા પોઈન્ટ્સ છે આમાં. તો જ્યારે સ્મોલ ai ગ્રેટર ધેન 0 થશે ત્યારના ai છે એ બધાના સબસેટ થશે. તો મેજર ઓફ ai is less than or equal to this set which is 0 where small ai greater than 0. Measure cannot be negative, so measure of ai equal to 0 where with this condition small ai greater than 0. તો જ્યાં ai greater than 0 છે એ બધા મેજર 0 થશે એટલે એની કોઈ ઇફેક્ટ આ સમેશનમાં નહીં આવે. તો કોની ઇફેક્ટ આવશે? જ્યાં સ્મોલ ai લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 હશે એની ઇફેક્ટ આવશે. હવે આ તો પોઝિટિવ જ છે દરેક વખતે મેજર ઓફ ai એટલે આખી ટર્મ છે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 થશે. દરેક ટર્મ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 એટલે સમેશન પણ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. તો ઇન્ટિગ્રલ psi લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. તો આ ત્રણ રિઝલ્ટનો યુઝ આપણે આગળ કોઈ થિયરમમાં કરીશું. એક મોટું થિયરમ રહેશે એ પહેલા એક આ બે રિઝલ્ટ વાળું નાનકડું થિયરમ છે. આમાં પણ ટાઈમ તો થોડો જશે. જોવાય તો આજે જોઈ લઈએ. Let phi and psi be simple functions which vanish outside the set of finite measure. Then integral of a phi plus b psi equal to a into integral of phi plus b into integral of psi, where ab belongs to R. And second result, if phi greater than or equal to psi almost everywhere, then integral of phi greater than or equal to integral of psi. આ સેકન્ડ રિઝલ્ટ તો બહુ ઓબ્વિયસ છે. અગાઉ આપણે જે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 વાળું જે છે એના પરથી આ થઈ જશે. કારણ કે psi ને તમે આમ લાવો તો phi માઇનસ psi ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 થઈ જાય. તો એના પર પેલું અગાઉનું રિઝલ્ટ યુઝ કરીએ તો ઇન્ટિગ્રલ ઓફ phi માઇનસ psi ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 થઈ જાય. એના પરથી બહુ ઇઝીલી આ પ્રૂવ થઈ જશે. તો ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ આપણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, વધારે થોડું લેન્ધી છે. તો આમાં પણ આપણે જો બે પાર્ટમાં વહેંચી દઈએ. એક પાર્ટ આપણે ઇન્ટિગ્રલ ઓફ એ phi ઇક્વલ ટુ એ કોમન કાઢી શકાય એવું રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરીએ એ ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રલ ઓફ phi. તો સેમ વસ્તુ આને પણ લાગુ પડી જાય. અને બીજા નંબરે બે નો સમ જે હોય બે સિમ્પલ ફંક્શનનો સમનું ઇન્ટિગ્રલ ઇક્વલ ટુ બેનો અલગ અલગ ઇન્ટિગ્રલ કરીને સમ કરાય એવું રિઝલ્ટ કરીએ તો બંનેને કમ્બાઈન કરવાથી રિઝલ્ટ પ્રૂવ થાય. ઓકે, પણ આમાં એ મેથડ નથી યુઝ કરી. આપણે આખું રિઝલ્ટ એક સાથે પ્રૂવ કરેલું છે. કઈ વાંધો નહીં, જોઈ લઈએ. given that phi and psi are simple functions. સિમ્પલ ફંક્શન્સ હોય એટલે એનું કેનોનિકલ ફોર્મ હોય, એની ફાઇનાઇટ વેલ્યુઝ હોય, એના સેટ મળે કોરસ્પોન્ડિંગ, બધી જ ખબર છે આપણને. તો એનું કેનોનિકલ ફોર્મ લેફ્ટ ફાઈનું કેનોનિકલ ફોર્મ અલગ લઈએ. ફાઈ ઇક્વલ ટુ સમેશન ai કાઈ ai i રન્સ ફ્રોમ 1 ટુ m. કારણ કે ખબર નથી કેટલી ફાઇનાઇટ વેલ્યુઝ ફાઈની છે કેટલી ફાઇનાઇટ વેલ્યુઝ સાઈની છે, બંનેની અલગ અલગ હશે. તો આમાં m વેલ્યુઝ લઈએ છીએ, આમાં n વેલ્યુઝ લઈએ છીએ. તો phi equal to summation ai chi ai I runs from 1 to m and psi equal to summation bj chi bj j equal to 1 to n. આના સેટ અલગ, આના સેટ અલગ, આની વેલ્યુઝ અલગ, આની વેલ્યુઝ અલગ. અહીંયા ai, અહીંયા bj. Be the canonical forms of phi and psi respectively, where
તો પછી એઆઈ કેવી રીતે ડિફાઇન થાય, બીજે કેવી રીતે ડિફાઇન થાય, આ ખ્યાલ જ છે આપણને. એઆઈ આ રીતે ડિફાઇન થશે, x belongs to R such that phi of x equal to small ai, I equal to 1 to up to m, and bj equal to x such that psi of x equal to small bj for every j equal to 1 to m. તો આમાં એઆઈ બીજે જે છે એ બધી નોન ઝીરો ડિસ્ટિંક્ટ વેલ્યુઝ છે અગાઉની જેમ જ. તો હવે આખું ફંક્શન કમ્પ્લીટ કરવા માટે ઝીરો વાળી વેલ્યુ લેવી પડે. તો એવો એક સેટ આપણે નામ આપી દઈએ A0 અને B0. આ A સેટ માટે A0, B બધા સેટ એટલે psi માટે B0, phi માટે A0. A0 કેવી રીતે ડિફાઇન થશે, જ્યાં phi ની વેલ્યુ 0 થાય, phi of x equal to 0 થાય એવા x. B0 કેવી રીતે ડિફાઇન થશે, જ્યાં psi ને કોરસ્પોન્ડિંગ છે એટલે psi of x equal to 0 થાય એવા x. તો હવે આપણી પાસે બધા સેટ આવી ગયા નોન ઝીરો વેલ્યુઝ વાળા અને ઝીરો વેલ્યુઝ વાળા. કારણ કે તમે આખું ફંક્શન ડિફાઇન કરવું હોય તો અગાઉ આપણે એક્ઝામ્પલ્સમાં અને બધામાં જોયું જ છે આ રીતે નોન ઝીરો વેલ્યુઝ અને ઝીરો વેલ્યુઝ વાળી પણ વેલ્યુ લેવી પડે, તમામના સેટ કન્સિડર કરવા પડે. ઇન્ટિગ્રલમાં આની ઇફેક્ટ નથી આવતી, એ વસ્તુ જુદી છે, પણ આખો ફંક્શન ડિફાઇન કરવું હોય ત્યારે આપણે ઝીરો વાળું પણ લઈએ છીએ. એટલે phi અને psi બંને માટેના ઝીરો વાળા સેટ આપણે બે ડિફાઇન કરી લીધા એટલે આપણું આખું ફંક્શન ડેફિનેશન કમ્પ્લીટ થાય. તો હવે એઆઈ અને બીજે બંને કન્સિડર કરીએ તો બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન લેતા જઈએ અને આપણે વેલ્યુ લેતા જઈએ. જેમ આપણે ઈ સાથે એક ઇન્ટરસેક્શન લઈને કેમ નવી વેલ્યુઝ ફાઇન્ડ કરતા હતા, એ રીતે આમાં આપણી પાસે એઆઈ છે અને બીજે છે તો દરેક પેર વાઇઝ ઇન્ટરસેક્શન લેતા જઈએ. A1 ઇન્ટરસેક્શન B1, A1 ઇન્ટરસેક્શન B2, A1 ઇન્ટરસેક્શન B3, એ રીતે A2 નો દરેક સાથે ઇન્ટરસેક્શન, A3 નો દરેક સાથે. તો આવા આપણે AI intersection BJ, I runs from 1 to M and J runs from 1 to N, આ બધા સેટ લેતા જઈએ અને એને નવા નામ આપીએ EK. તો K આવા કેટલા મળે, I multiply by J જેટલા મળે, પ્લસ પેલા ઝીરો વાળા પણ એક મળશે. અહીંયા એક થોડી મિસ્ટેક છે, અહીંયા ઝીરો લેવું પડશે, ઝીરો વાળા પણ આમાં ઇન્ક્લુડ કરવા પડશે. તો I runs from 0 to M, J runs from 1 to M. અહીંયા જ કરેક્શન કરી દઉં છું તમને. તો I runs from 0 to M, J runs from 0 to M. તો બધા સેટ એટલે કે I ની વેલ્યુ છે કેટલી છે ટોટલ, 0 1 2 લેવું પડશે, આ ખોટું થાય છે. તો I runs from 0 1 2 up to M એટલે ટોટલ વેલ્યુઝ કેટલી થશે, M+1. આ કેટલી થશે, N+1. તો M+1 into N+1
એટલા સેટ આ ઈ કે થાય. બરાબર. હવે એક ઈ કે જે છે એ બધા પેર વાઇઝ ડિસજોઇન્ટ થશે, ક્યારેય તે એકનો એક સેટ નહીં આવે, કારણ કે ઓલા એઆઈ બધા ડિસજોઇન્ટ હતા, બીજે ડિસજોઇન્ટ હતા. ધેન ઇટ ઇઝ, હા, સ્મોલ જે એક કે બીકે જે છે, સોરી એઆઈ બીજે જે હતા એ બધા રિપીટ થઈ શકે, કારણ કે A1 નો ઇન્ટરસેક્શન B1 સાથે લ્યો ત્યારે પણ આપણે સ્મોલ A1 લેવો પડે, A1 નો B2 સાથે લ્યો ત્યારે પણ આપણે સ્મોલ A1 લેવો પડે. આ રીતે તમે વેલ્યુઝ જે છે એ રિપીટ થઈ શકે પોસિબલી, પણ સેટ બધા પેર વાઇઝ ડિસજોઇન્ટ થશે. ધેન ઇટ ઇઝ a collection of total m+1 into n+1 pair wise disjoint measurable sets and we can write. અચ્છા, હવે આપણે જ્યારે આપણે A1 નો ઇન્ટરસેક્શન જ્યારે B1 સાથે લ્યો, B2 સાથે લ્યો, B3 સાથે લ્યો, ત્યારે એને કોરસ્પોન્ડિંગ વેલ્યુઝ લેતા જઈએ. કેમ અગાઉમાં ઈ કોમન રહેતો હતો, તો A1 A2 A3 A4 રિપીટ જુદા જુદા લેતા હતા, ત્યારે A1 ને કોરસ્પોન્ડિંગ વેલ્યુ સ્મોલ A1 લેતા હતા, A2 ને કોરસ્પોન્ડિંગ સ્મોલ A2 લેતા હતા. એ જ રીતે અહીંયા જે કોમન રાખીએ અને જે બદલતા જઈએ, તો બદલતા જઈએ એને કોરસ્પોન્ડિંગ વેલ્યુ લેતા જવાય. તો આ બધી નવી વેલ્યુઝ મળશે તમને. વેલ્યુ પેલામાંથી જ હશે, સ્મોલ એઆઈ સ્મોલ બીજે માંથી જ હશે, પણ એ બધી રિપીટ થશે અમુક વખતે, તો વેલ્યુ વધારે મળશે. તો આપણે જ્યારે આપણે B1 સાથે ઇન્ટરસેક્શન લેતા હોઈએ ત્યારે સ્મોલ B1 ને લઈએ ત્યારે એને નામ આપીએ આપણે B1 પ્રાઇમ. સ્મોલ B2 સાથે લ્યો પછી એને નામ આપણે B2 પ્રાઇમ આપીએ. B3 સાથે સેટ સાથે લ્યો ત્યારે B3 પ્રાઇમ આપીએ, કારણ કે દરેકના સેટ અલગ અલગ હશે, એટલે આપણે વેલ્યુઝને રિપીટ ભલે થાય પણ નામ નવા આપવા પડશે. એવી રીતે જ્યારે B1 કોમન હોય અને અહીંયા નામ બદલતા જતા હોય A1 A2 A3 એ રીતે, તો એના કોરસ્પોન્ડિંગ જે છે સ્મોલ A1 સ્મોલ A2 સ્મોલ A3 એને આપણે નવા નામ આપતા જઈએ. ટૂંકમાં જે નવી વેલ્યુઝ મળશે એ વેલ્યુઝ જ્યારે આપણે સ્મોલ એઆઈ માંથી લેશું ત્યારે એક કે પ્રાઇમ આપશું, સ્મોલ બીજે માંથી લેશું ત્યારે બી કે પ્રાઇમ આપશું. તો હવે ફાઈ જે છે એમાં તમારી પાસે ટોટલ ઈ કે સેટ મળશે ફાઈની ડેફિનેશનમાં. એ ઈ કે સેટ જે છે ટોટલ m+1 into n+1 સેટ. દરેક માટે આપણે વેલ્યુઝ જે છે એ એક કે પ્રાઇમ નામ આપેલું હશે, અલગ અલગ નામ આપ્યા હશે. એનો આપણે નોટેશન બદલી નાખ્યું છે, અહીંયા પ્રાઇમ કરી નાખ્યું છે, અહીંયા નોટેશન બદલી નાખ્યું છે, પ્રાઇમ કરી નાખ્યું. પણ ટોટલ સેટની સંખ્યા ફરી ગઈ હવે m+1 into n+1. તો ફાઈની ડેફિનેશન આવી થઈ જશે, સાઈની ડેફિનેશન આવી થઈ જશે. એમાં નંબર ઓફ સેટ્સ વધી ગયા એટલે નંબર ઓફ વેલ્યુઝ વધી ગઈ, પણ એ રિપીટ થઈ શકે. તો હવે કોમન ડેફિનેશન આપણે કોમન સેટ્સનો યુઝ કરીને જે ડેફિનેશન બની ફાઈ અને સાઈની આ બની. તો હવે બેમાં કોમન સેટ છે માટે તમે A5 પ્લસ બી સાઈ તમે ડિફાઇન કરી શકો. તો A5 પ્લસ બી સાઈ ઇક્વલ ટુ A ઇન્ટુ ફાઈ એટલે સમેશન K ઇક્વલ ટુ 1 to n AK પ્રાઇમ કાઈ કે પ્લસ બી ઇન્ટુ સાઈ એટલે આ. તો હવે કોમન છે એટલે આપણે આને કમ્બાઈન કરીએ તો K ઇક્વલ ટુ 1 to n, A અંદર જશે એટલે A ઇન્ટુ AK પ્રાઇમ અને અહીંયા B અંદર જશે એટલે B ઇન્ટુ BK પ્રાઇમ. કાઈ કે બંનેમાં કોમન છે એટલે ઇન્ટુ બ્રેકેટની બહાર કાઈ કે અને આખો સમેશન ઓવર K ફ્રોમ 1 to કેપિટલ N. કેપિટલ N શું છે અગાઉ જોયું છે આપણે m+1 into n+1. તો હવે આનું ઇન્ટિગ્રલ ઓફ A5 પ્લસ બી સાઈ ઇક્વલ ટુ, હવે અહીંયા સેટ કાઈ કે છે અને આ એક કોન્સ્ટન્ટ રિયલ નંબર છે
તો અગાઉ જેવું બની ગયું છે એટલે આપણે હવે આની ડેફિનેશનમાં આ વેલ્યુ એમને એમ રાખવાની થાય અને ઇન્ટુ મેઝર ઓફ ઇકે લેવાનું થાય એઝ પર ડેફિનેશન ઓફ ઇન્ટિગ્રલ ઓફ એ સિમ્પલ ફંક્શન. તો હવે તો આ સિમ્પલ સમેશન છે આને બધું છૂટું વાળી શકો તમે એ કે પ્રાઇમ ઇન્ટુ એમ મેઝર ઓફ ઈ કે બી કે પ્રાઇમ ઇન્ટુ મેઝર ઓફ ઈ કે એ પાછો કોમન નીકળી જશે કારણ કે બધામાં એ કોમન છે એમાં કે ની ઇફેક્ટ નથી એટલે બી અહીંયા કોમન નીકળી શકશે. તો આ થઈ ગયું હવે ઇન્ટિગ્રલ ઓફ ફાઈ આ થઈ ગયું ઇન્ટિગ્રલ ઓફ સાઈ તો એ ઇન્ટિગ્રલ ફાઈ પ્લસ બી ઇન્ટિગ્રલ સાઈ. તો આ રીતે આ થિયરમ છે નું ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ કમ્પ્લીટ થયું. સેકન્ડ રિઝલ્ટ મેં અગાઉ વાત કરી હતી એમ કે બહુ સિમ્પલ છે given that phi greater than or equal to psi almost everywhere. તો psi ને આ સાઈડ લાવીએ એટલે phi minus psi greater than or equal to 0 almost everywhere. આપણે અગાઉ એક રિઝલ્ટ પ્રૂવ કર્યું છે કે psi greater than or equal to 0 almost everywhere હોય અને psi સિમ્પલ ફંક્શન હોય તો એનું ઇન્ટિગ્રલ પણ greater than or equal to 0 થાય. તો આ સિમ્પલ ફંક્શન જ છે ફાઈ અને સાઈ એટલે ફાઈ માઇનસ સાઈ પણ સિમ્પલ ફંક્શન છે તો ઇન્ટિગ્રલ ઓફ ફાઈ માઇનસ સાઈ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. તો આ તો હજુ હમણાં જ આપણે ફર્સ્ટ રિઝલ્ટમાં પ્રૂવ કર્યું. આ અહીંયા a ઇક્વલ ટુ 1 લઈ લો b ઇક્વલ ટુ માઇનસ 1 લઈ લો તો એને આવી રીતના છૂટું પાડી શકાય. અહીંયા પ્લસ હોય તો પ્લસ આવે માઇનસ હોય તો માઇનસ આવે. પહેલું રિઝલ્ટ આની પહેલાનું જે પ્રૂવ કર્યું એનો ઉપયોગ કર્યો એટલે ઇન્ટિગ્રલ ફાઈ માઇનસ ઇન્ટિગ્રલ સાઈ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. આને તમે આ સાઈડ લાવો એટલે ઇન્ટિગ્રલ ફાઈ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રલ સાઈ. તો આજે આપણે આટલું રાખીએ અને આ નવો ટોપિક જે છે લેબેગ ઇન્ટિગ્રલ ઓફ એ બાઉન્ડેડ ફંક્શન નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લેશું અને એને રિલેટેડ એક મોટું થિયરમ છે જેમાં 5 રિઝલ્ટ છે જુદા જુદા એ પ્રૂવ કરશું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. તો હાલ પૂરતું આટલું રાખીએ. સ્ટે સેફ, wear mask. Thank you very much.